يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بنية القبول وتمام كل سوء مأمول وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وعلى بقية الصحابة والتابعين وإمام التابعين إمام حسن البصري وإمام الجنيد البغدادي وسلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السماني المدني وخليفته الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ عبد الصمد فالمبني وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عبد المطلب المندلي الإندونيسي وإلى روح قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإمامنا محمد بن إدريس بن عثمان بن عباس الشافعي وخليفتهم رافع والنووي وإلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علوي وعلوي وصولهم وفرعهم وجميع أخوان وجميع أئمهم مشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا وآبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعمتنا وقربتنا وجميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع مشايخنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وأن الله تعالى ينفعنا من بركاتهم وخصوصيتهم وعلومهم وأسرارهم وكراماتهم وأن الله تعالى يرزقنا الفتوح والمنة والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يشفي مرضانا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا وأن الله تعالى يغفر ذنوبنا وييسر أمورنا وأن الله تعالى ينور قلوبنا وأن يبسط أرزاقنا وينور قلوبنا ويصلح ذات بيننا أن الله تعالى يدمر أعداء المؤمنين وعدو يدمر أعداء الدين وأن الله تعالى يتوفانا بحسن الخاتمة على هذه النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد Jamaah Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin rahimakumullah wa hadakumullah, wabil khusus para ulama, para habaib yang hadir pada hari ini, dan alhamdulillah Habib kita hadir, Habib Mahsin Banasan. Beliau pancak datang ke sini, tapi beliau hari ini dari Jawa. Karena sidin bulik ke Jawa, tapi disampat-sampatakan sidin, walaupun sidin di Jawa datang ke sini disampat-sampatakan sidin singgah di majelis kita. Alhamdulillah, ini rancak ke sini, bahkan rancak lawan bini sidin, lawan Syarifah. Hari ini sidin datang ke sini, alhamdulillah berkat habaib, para zuriat Rasulullah yang datang ke wadah kita, mudah-mudahan selalu lebih menerangi, lebih menyinari terhadap majelis taklim kita. Dan tentunya pasti dengan kehadiran para zuriat Rasulullah ini, pasti majelis kita akan tambah berkah, akan tambah bersinar. Nah itu kehebatan para zuriat Rasulullah ini yang hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita dihadiri oleh para habaib ini luar biasa, kita gembira hati kita, senang hati kita, karena kita kadang-kala melihat wajahnya Rasulullah yang mulia, kita melihat wajah cucu sidin barang,
Mudah-mudahan dengan karena rancakan kita melihat wajah cucu Sidin, karena rancakan kita melihat wajah zuriat-zuriat Sidin, mudah-mudahan kita sebelum kita meninggal dunia kita akan diperlihatkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya di dalam mimpi. Ya kalau ada kalau tuh nang dalam anatah di dalam syair tah tenang laune itu Bashir muhibban, tak Bashir muhibban walau biru ya, itu kan kasidahnya orang wali itu. Inni muhibbun bizikri Ahmad, inni muhibbun bizikri Ahmad Bashir muhibban Bashir muhibban walau biru ya. Nah itu nak tahu artinya lah. Inni muhibbun bizikri Ahmad, aku ini adalah seorang yang sangat mencintai dengan menyebutkan nama Ahmad. Jadi apabila disebutkan nama Ahmad bergetar seluruh jiwaku. Ini kasidahnya orang wali. Ahmad itu ialah Rasulullah. Ya nang ini muhibbun bizikri Ahmad. Aku ini muhibbun, aku ini sangat mencintai dengan sebutan nama Ahmad. Setiap hari kadakawa melupakan sebutan nama Ahmad, yaitu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar kasidah itu dikatakan ujar Habib Bashir muhibban, mendapatkan kabar gembira orang nang cinta dengan Rasulullah, asal bujur-bujur hatinya ta'alluq lawan Rasulullah, hatinya itu bujur-bujur bakait lawan Rasulullah, cinta lawan Rasulullah, pasti akan bertemu lawan Rasulullah walau biru ya, walaupun hanya dalam mimpi. Nah itu maksudnya. Mudahan kita berataan bertemu lawan Rasulullah. Ya Nabi dalam hadis man ra'ani fil manam ra'ani fil yaqzah, barang siapa melihat aku di waktu inya mimpi, barang siapa melihat aku di waktu inya bermimpi, ra'ani fil yaqdah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inya pasti melihat aku karena di dalam jaga. Artinya nang kada mimpi tah. Bilanya orang tu tak mimpi bertemuan lawan Rasulullah, tak mimpi bertemuan lawan Rasulullah, kaina inya pasti akan bertemuan lawan Rasulullah nang kada di mimpi. Nang kada di mimpi. Nah jadi para ulama banyak menafsirkan nih, ada mengatakan nang kada mimpi itu karena Rasulullah langsung ada hadir nang kada di mimpi. Waktu wayah apakah karena ada Rasulullah. Nah ada nang menafsirkan barang siapa bertemuan Rasulullah di waktu bermimpi, kaina inya pasti masuk surga dan akan berkumpul lawan Rasulullah di dalam surga. Nang kada mimpi juala. Nah itu maksudnya tah. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Nah kita belajar nah. Jadi beruntung benar orang nang hatinya itu cinta lawan Rasulullah. Beruntung benar orang nang hidupnya itu mengidolakan lawan Rasulullah. Beruntung benar bisa. Kada napa lagi, kada ada inya merasa nang lebih harat
nang lebih patut untuk diidolaakan, untuk disanjung-sanjung, untuk dihormati, untuk dipuji kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, seandainya inya misalnya memuji siapakah, kada ada nang patut benar dipuji kecuali Rasulullah, kada ada nang patut benar disanjung kecuali Rasulullah, kada ada nang patut benar kita katujui, kita segane, kita idolaakan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Halaman 127. Iyalah. Hah? 127. Enggak, iya. Yang kedua, dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menilik akan kelakuan mereka itu. Nah, ini kan semalam itu kita hendak mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Itu yang kita bicarakan minggu dahulu tuh. Kita bila inya hendak takutan lawan Allah taala, maka kan wajib takutan lawan Allah taala nih. Nah, supaya takutan lawan Allah taala kayak apa? Kita mesti memiliki dua cara atau menjalankan dengan dua cara. Yang pertama semalam dengan pengetahuan dan pengenalan lawan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kenal inya lawan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pengetahuan inya lawan Allah Subhanahu wa taala, akan semakin takut inya lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah minggu dahulu kita bicarakan. Jadi orang yang semakin kenal lawan Tuhan, semakin takutan lawan Tuhan. Kada ada semakin wani. Sampainya wali padanya, mak malah semakin takutan lawan Tuhan. Ingat tuh nah, bibiya ma'rifat aja lawan Tuhan sudah mulai takutan lawan Allah. Semakin ma'rifat, semakin kenal lawan Allah Ta'ala, semakin takutan. Sampainya kepada martabat wali padanya, makin tinggi walinya, makin takutannya lawan Allah Ta'ala. Bukan semakin wani lawan Allah Ta'ala. Jangan mau bakal wali belalu sudah wali mau bakal long amas belaluan si wali tadi ini wali sudah jan lalu bakal long amas mau bakal long pulang kalung nih mun lalakian nang kada emas kan sudah haram. Nang lain pada tasbih tuh dikalongakan. Amun tasbih kan nya ngalih mengikuti. Hendak ke masjid, hendaknya ka gulo tuh kada bapak. Ini bakalong. Amun lalakian bakalong nang kada emas, kenapa mati haram? Itu alasannya tasyabbuh lin nisa, menyerupai bibinian. Adakah lalakian bakalong orang ada dah? Banyak lagi sebenarnya, banyak. Nah, itu menyerupai bibinian kalung. Karena kalung itu kada ada tradisi laki-laki. Kada ada tradisi laki-laki. Nah, kecuali amunnya kalungnya kalung tasbih misalnya. Nah, itu kada menyerupai bini-bini. Ini kalung kayak amdi bibinian. Anggaplah misalnya kalung tambaga, kalung metasi, kalung nang putih nang kayak bibinian itu menyerupai bini-bini. Namun kalung parnya nang hendak ada haram, tasbih kalung akan lakian. Tahu bigi pinang, mau cucuki bigi pinang, kalung akan. Nah itu kada haram soalnya kada menyerupai bini-bini. Nah adapun amas pang pulang, nah amas dah. Kalau amas itu, nah itu dua kali haram, mana sudah bakalong haram, mana sudah emas haram. Lakian pakai amas haram. Kecuali 3 nang boleh lakian pakai amas. Sudah hasilnya terangkan tak? Lain pada itu haram. Utas amas haram. Lakian. 3 aja nang boleh pakai amas. Misalnya apa ngarnya nih? Misalnya bila lakian apa?
bakalong emas, nah sudah nyata haram sudah. Bakalong ada emas saja udah haram. Nah nang kanang bulih nang tiga ti mana? Gigi patah gantinya lawan emas, itu kada haram lakian. Tunjuk pagat gantinya lawan emas, itu kada haram. Nah ulun wani menyambetakan ini karena di kitab itu ada, itu di kitab. Jadi bilanya kita ada di kitab pada wani ulun. Di kitab mengatakan gigi patah lalakian gantilannya lawan emas nih, kada haram. Tunjuk pagat gantinya lawan, disambungnya lawan emas, kada haram. Awan hidung rungong gantinya lawan emas, jadi hidungnya emas, oh itu kada haram. Mau jadi yang lain-lain haram lah, umpamanya talinga riweng gantinya lawan emas, haram berarti. Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab di situ. Nah, jadi nang samantang-mantang sudah bakal wali, lu bakal kalung emas, wani kada sembahyang macam-macam. Nah tuh kada babarakan, semakin wali semakin takutnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Itu nyaman lah saja nek. Jadi yang pertama itu pengenalan lawan Allah taala. Jadi ciri-ciri orang nang kenal lawan Allah taala, orang itu semakin takutan lawan Allah taala, semakin takutan lawan Allah, semakin kadawane manggawe-gawe. Ya nang ujar dalam kitab apa tah? Dalam kitab Hidayatus Salikin dah. Ujar Syekh Abdul Samad Palimbani. Kayaknya sampai dibubuliki kayaknya kitab Hidayatus Salikin itu padahal sudah 5 tahunan telah lewat, sudah kita lajarakan Hidayatus Salikin dah. Nah, itu aja Syekh Abdul Samad Palimbani, orang wali itu, orang mengaji tasawuf itu nang makruh itu seperti haram. Nang makruh itu seperti haram. Artinya apa? Ini makruh larangan Tuhan. Inya menjauhi nang makruh itu seperti orang awam menjauhi nang haram. Karenanya begitu takutnya lawan Allah Ta'ala. Karena makruh apa gerak arti makruh? Arti makruh itu dibenci. Nyatakan tak? Arti makruh itu dibenci, dimuari karena dikatujui. Makruh tak? Walaupun kada diancam dosa, tapi Tuhan kada katuju. Tuhan kada katuju. Nah itu kesimpulannya. Kalau menggawi nang makruh tuh, Tuhan kada katuju. Jadi orang-orang nang ma'rifat kepada Allah, orang-orang nang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala merasa oh gawian kune kada dikatujui Tuhan Pak. Walaupun kada diancam siksa, walaupun kada diancam neraka, walaupun kada berdosa, tapi gawian kune kada dikatujui oleh Tuhan. Tuhan kada katuju nih. Kalau bahasa kasarnya lagi Tuhan muar, lo kada bani manggawiainya. Nah, itu orang nang marifat kepada Allah taala. Jadi ujar Syekh Abdul Samad Palimbani, bagi orang-orang nang makrifat kepada Allah taala atau bagi orang sufi, orang nang mengaji ilmu tasawuf, nang makruh itu seperti haram. Maksudnya inya menjauhi nang makruh itu seperti halnya orang-orang nang kebanyakan menjauhi nang haram. Itu inya menjauhi nang makruh tuh. Itu orang marifat lawan Tuhan. Amanya orang fikih kada apa aja nih makruh kada berdosa aja. Ini makruh aja. Cuma bilanya kada manggawi nang makruh berpahala, bilanya manggawi nang makruh kada mun berdosa. Kada berdosa kada, bujur kada berdosa. Cuma Tuhan kada katuju. Inya ka menjauhi bener nang ngaran kada dikatujui itu jauh bener. Nah itu makruh tak. Han jadinya takutan benar menggawi itu. Han kalau sudah kenal lawan Allah Taala semakin takutan benar. Tahunya bahwa Tuhan muar. Tahu bahwa Tuhan muar. Oh mun tahu pada Tuhan muar jangan segawi-gawi. Itu maksudnya tah. Jangan segawi-gawi. Han jadi kita itu anunya ukurannya adalah jadi kita jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu. Ini semakin mengaji ilmu tasawuf semakin wani melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala. Semakin mengaji ilmu tasawuf semakin wani melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala. Nah itu salah benar. Itu berarti ilmunya ilmu salah, ilmunya ilmu sesat. Amunnya gurunya nang melajari nang kayak itu berarti gurunya mahulwakan sesat ngarannya. Gurunya mahulwakan sesat. Lalu di ngarane dalun mudillun. Gurunya itu dalun, gurunya itu sesat. Imbah itu mudillun pulang menyesatakan. Inya nih udah sesat menyesatakan di orang pulang. Banyak kalau nang guru dalun mudillun tuh banyak tak.
pelajarannya ilmu tasawuf, menang dikaji ilmu tasawuf, tapi samuaan gawian itu melanggar hukum Tuhan barataan. Nang diperintah Tuhan kada digawe, nang dilarang Tuhan sagawe-gawe. Berarti amunnya si muridnya tuh balun lagi, si muridnya tuh balun, tuh muridnya balun aja, sesat ajanya. Gurunya pang napa? 2 gelar, bukan gelar profesor doktor kada. Kalau pang 2 gelar gurunya nih profesor lawan doktor kada, gelar gurunya itu balun mudillun. Inya sudah sesat dan inya menyesatakan lawan diorang pula. Nah sekarang supaya kita bertambah takutan lawan Allah Subhanahu wa taala, nang kedua caranya yaitu dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut dan menilik akan kelakuan mereka itu. Jadi kita katuju memandang itu, kita memperhatikan, mengawani. Kan bila mengawani ini tentu memandang lah, tentu memperhatikan. Kita mengawani lawan orang nang takutan lawan Allah Ta'ala. Jadi jangan mengawani orang nang wani lawan Allah Ta'ala. Bakawan lawan orang nang soleh, bakawan lawan orang nang soleh, bakawan lawan orang nang takutan lawan Allah Subhanahu wa taala, dan menilik akan kelakuan mereka itu. Nah, jadi bila kita bakawan orang saleh, lihati, orang saleh. Siden lihati aja. Takutan benar lawan Tuhan. Nangaran maksiat tuh bah kaduanya sama sekali. Baapik pamakan, baapik pakaian, baapik pamandiran, baapik, lihati orang saleh. Jadi kalau kita bakawan orang nang saleh, kita pandang sidin, maksudnya perhatiakan kelakuan sidin, perhatiakan sifat-sifat sidin, perhatiakan. Oh kayak inilah orang nang takutan lawan Allah Ta'ala, kayak inilah orang nang saleh nih, orang nang kadawani, orang nang takutan lawan Allah Ta'ala, kelakuan sidin, pamandiran sidin. Menilik akan kelakuan mereka itu dan mendengar perkhabaran mereka itu. Nah itu aja. Kita kebetulan lagi hidup ada orang saleh, kita kawane orang saleh, orang nang saleh kita kawane, orang nang takutan lawan Allah Ta'ala. Lihat deh sidin, perhatikan sidin tuh. Oh sidin dasar benaran segala-galanya baapik. Oh kayak ini pang orang nang takutan lawan Allah Ta'ala. Ibadatnya baapik, pamakannya baapik, pakaian sidin baapik, kada mau memakai pakaian nang haram-haram, kada mau memakan makanan nang haram. Jangankan nang haram, nang subat saja kada dipakai sidin pakaian, nang subat saja kada dimakan sidin makanan. Oh ini pang orang nang saleh lah. Nah kan kita perhatikan, jangan sekadar kita bakawan aja, tapi kita perhatikan kelakuan orang saleh tah. Imbah itu kita mendengar perkhabaran mereka itu, mendengar kisah-kisah sidin pulang. Amun kebetulan orang-orang saleh itu kada sejaman lawan kita, kada sejaman lawan kita, kada samasa lawan kita nih. Orang nang saleh itu nang samasa lawan kita kalau kita melihat sidin. Kalau kita melihat sidin, orang nang saleh itu nang samasa lawan kita, atau kalau kita melihat sidin, ibadat sidin gaya apa? Padahal orangnya saleh benar sudah. Guru-guru kita misalnya, nah, orangnya saleh, guru-guru kita lihati, masya Allah, sidin bangun sungsung, tahajud, imbah itu pulang, apalagi sembahyang subuh, mbah sembahyang subuh, apa ngaranya ba'ama sampai israk. Padahal orangnya sudah saleh, orangnya tuan guru sudah, masih hajak kuat ba'ama, kalah nang kada tuan guru. Pamakan sidin pulang. Nah sidin kan nang indah kada kakaruan sumbernya, kada diterima sidin, kada makan sidin. Ini kada napa-napa, semata-mata nang dilakukan sidin itu semata-mata karena takut lawan Allah Ta'ala itu aja. Nang kelakuan sidin nang kayak itu toh, itu dilakukan sidin semata-mata takutan lawan Allah Ta'ala. Nah tuh amun samasa kita kawan merhatiakan, amun samasa lawan kita, sejaman lawan kita, pemandiran baapik benar,
Di hadapan sidin ada orang mau jadi orang lain muhasidin. Ya Allah, di hadapan sidin dah tap ada orang mau jadi orang lain muhasidin. Nemuar sidin. Nah, itu kan bukan apa-apa, kada orang tuh semata-mata takutan lawan Allah Ta'ala karena mendengar orang mau jadi orang diandaki Tuhan dosa juga kalah takutan sidin. Banyaklah pokoknya kalau kita memandang, kalau kita melihat, memperhatikan kelakuan-kelakuan orang saleh, kelakuan-kelakuan orang nang saleh itu kalau kita perhatikan banyak manfaatnya lawan kita. Itu tanda semuaan yang dilakukan sidin karena semata-mata takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menurut hanya kita bakawan tuh amun kawa banyaki bakawan orang-orang nang saleh, jangan bakawan kawan lawan orang nang fajir. Orang nang fajir itu kakawanan maulah seorang wani lawan Allah Ta'ala kena unjun lawan orang kada panyambahyang ini minta maaf lah bukan pak unjunan nih mau unjun lawan orang nang kada panyambahyang pada seorang panyambahyang bakawan mau unjun lawan nang kada panyambahyang mau sariki orang awal maka bila takawan lawan nang kada panyambahyang ni pamatukan bener pamatukan bener tak aku je bakawan lawan nang panyambahyang talu ikungannya kulihat mah bakawan lawan nang kadang kada sing sembahyangan bipa hibak keranjang aku je baik bakawan lawan nang kada panyambahyang aja tu istidrat ngarannya masalah mencari iwak ni kan zaman bahari sudah dipadahkan Tuhan dalam Al-Quran tuh jangan mencari iwak hari Sabtu aja Tuhan lawan bubuhan Yahudi nih bila mencari iwak hari Sabtu haram hukumnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maka napa istidratnya napa siapa yang mencari iwak hari Sabtu banyak kulihat banyak kulihat itu ada di Quran kisahnya baca pian surah Al-Baqarah tak di Quran. Nah, pengadainya pada bahimat hari Sabtu. Man, inya imahno istidrat tikam istidrat tadi. Istidrat itu artinya inya melanggar hukum Allah Ta'ala, inya maksiat tapi bagus dunianya. Itu istidrat tak? Bagus dunianya. Takawan lawan panyambahyang maunjun taluikong lihat. Isok tentu pulang bakawan lawan panyambahyang. 4 ikongannya pulang. Nah, semalam 4 taluikong tagana juga sedikit. Nia 4 ikong sanggiringan 2 ikong nah udah tak kawan kada panyambahyang maka laham tumat namanya situ nah jadi napa ujar nak handak sambahyang ngalih lawan kawan jan itu aja handak sambahyang ngalih lawan kawan-kawan kada sambahyang lalu seorang tak umpat kada sambahyang kan gara-gara bakawan artinya amun kita sakadar bakawan biasa tuh kalau jadi masalah itu bagus saja kita ini mendengaran tentang silaturahim apa jadi orang tak nengaran kita berhubungan baik lawan sesama hamba Allah ini barawaan bataguran bakokurihingan kalau jadi masalah tuh kalau pilih siapa aja cuma mencari kawan nang sarantang saruntong itu dijaga benar tuh tahu sarantang saruntong orang bahari menyambat sarantang saruntong bahari bit nanti nang kesana kemari nah kesana kamare kemana-mana oh nito aja kemana-mana oh nito aja nah tuh cari kawan yang baik ini bilanya kawan yang baik tuh kawan mana oh nito aja jiarah kawan nito jiarah tuh kawan yang baik karena bilang ke tuan guru oh nito ke majelis kawan nito orang aroh lawan nito berarti pak kawan yang baik karena sarantang saruntong orang selamatan kawan nito bilang ke tuan guru kawan nito ya kah orang haulan kawan nito ngawarung malam lain nya kenapa lain karena kawannya lain lain itu warungnya tahu aja pang jawab kada hafal kok nah itu tuh anil mar'i la tas'al absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi ada di syair Arab tuh. Anil mar'i la tas'al
Kalau bahasa syair tuh, la tas'al anil mar'i, jangan kamu bertanya tentang seseorang. Aku menakunakan ndak Pak Haji Sarwane itu bagus kadakah? Jaka kayak awal bibinian nak ambil laki lan Haji Sarwane. Kayak apa Haji Sarwane itu bagus kadakah? Orangnya baik kadakah? La tas'al anil mar'i, jangan bertakun tentang seseorang, tapi absir karinahu, lihati kawannya aja. Nang serantang saruntung. Iya kala. Absir karinahu, lihati kawannya, itu aja. Itu aja, kadang ngalih-ngalih lihati kawannya lawan siapa ini nang sarantang saruntung nang kasana kamari. Ya kalau penasaran, nah, itu aja habis dah. Itu ada di syair Arab. Anil mar'i la tas'al absir karinahu. Kenapa sebabnya? Fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Karena kebiasaan kawan itu saling turut batu turutan. Nya kawan kayak itu Pak, batu turutan. Anu jadi wah ini jar indah ampeh kawannya itu jar. Dahulu jar kawannya bubuhan nang ka majelis saja. Dahulu kawannya bubuhan nang ka majelis saja. Dahulu wah ini jar lain pulang aja kawannya. Kulihat jar indah. Bila inya anu ambak ke situ aja berjalanan jar. Nah, lain pulang kawannya. Hati-hati ya. Itu tak ubah tuh, pasti tak ubah sudah. Pasti tak ubah sudah. Bujur ada. Binian kah? Kam binian aja sarwane kalau kan nak membiniakan anak telah, nak membiniakan anak misalnya. Lihat deh, jangan kalau sahabat takon. Oh si anu tuh padanya anggaplah siapa ngarannya misalnya kan. Misalnya ngarannya Siti Jubaidah misalnya ngarannya. Anu siapa ngaran anu ndak apa orangnya ngaran Siti Jubaidah tuh ndak apa garang orangnya misalnya. Jangan bertakon itu kawannya aja. Siapa apa kawannya bukan siapa nang serantang sarontong. Bah kam kawannya tuh tahulah tuh bukan Acil anu kawannya tuh Acil menyeudin Acil menyeijak nih Acil bukan Acil nih bukan nang panguyaan berataan nih kawannya nih umpat tuh panguyaan jata nah kala lihat aja inyaun Acil tuh aja kemana-mana. Nah itu tubuhan nang panguyaan ma'adu domba diurang bisa anjur etar nih tuh kawannya tuh bubuhan nang aci-acilan tuh aja pernah dia ambil bini majlis taklim andang syahlah malacok tuh kan nang kada suah lagi aja sebenarnya ka majlis taklim suahlah malacok nggak tahu malacok Habib kada mengerti malacok kayaknya takut akan Habib itu bahasa ibu kota kita. Caka bahasa Banjar nang lumrah itu di hadapan. Kalau bahasa rantau dapat lalu. Entah paham tak? Melacok. Nah, Habib paham sih dia. Nah, ya Allah. Tapi Bang, itu si anu teh siapa kawannya? Siapa mau bagus sebibinian tuh? Siapa garang kawannya masih? Oh, tuh kawannya bukan Acil. Oh, Acil punya Aloh, Acil punya Utoh, Acil umanya Aluhan. Nah, tuh bukan itu kawannya. Siapa garang bukan Acil-acilan tuh? Oh, itu nang bukan orang nang katuju ka majelis taklim. Tuh kada mau ya diurang, kada mau adu diurang, kada mau anjur atar, kada mau berdusta itu Acil ini tuh kawannya nya ka majelis taklim, bilanya tulakan ka majelis taklim, berjalanan ka majelis taklim tuh ketutuan guru nya katuju ziarah. Baik tak? Itu aja anil mar'i la tas'al. Itu aja kesimpulan. Kita kada usah bertakon tentang dirinya, kada usah depan itu kada lihati kawannya aja siapa garang kawannya. Nah jadi kalau kita hendak takut lawan Allah subhanahu wa ta'ala, kita katuju bakawan lawan orang nang saleh, kita katuju memandang lawan orang nang saleh, kita katuju memperhatikan kelakuan orang nang saleh. Apabila kita katuju itu insya Allah akan semakin bertambah benih takutan lawan Tuhan itu dalam hati kita. Bila kita katuju bakawan lawan orang nang fasik, katuju bakawan lawan orang nang pajir, orang nang kada bagus, semakin
nih semakin luntur. Asalnya takutan lawan Tuhan, tapi semakin luntur ketakutan kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kan sedikitan bakas sekolah di sekolahan agama, bakas di pesantren. Tapi wahine jar gawiannya umah kayana alahan pada nang kada pesantren. Wahine kita bukan menjelik-jelikan pesantren kada, tapi ada oknum alahan aja pada nang kada pesantren. Lihat aja kenapa garang mati wahine mati alahan pada nang kada pesantren, karena kawannya tersalah. Boleh ke kampung cakainya masih aja kawan bukan nang bagus-bagus kawan, insyaallah kada luntur ilmunya, kada luntur kelakuannya nang baik tadi. Tapi kenapa mati luntur? Karena takawan lawan bubuhan nang kada kakaruan. Akhirnya napa? Wani melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita anak buah nang dijaga kawan-kawannya siapa? Kawannya siapa? Dijaga, dimonitor. Dan seperti bandingannya seperti kanak-kanak, tiada takut ia akan ular karena tiada mengetahui ia akan bahwasanya ular itu mensababkan kebinasaan. Kakanakan tuh lihatnya nyamunnya kakanakan langkahnya kada tahu di ular, disangkanya apa painan ular tuh wanenya marake, karena inya kada tahu bahwa ular itu mensababkan kebinasaan. Bersalahan bapak bagi budak atau kanak-kanak itu. Nah lain halnya kayak bapaknya, kayak abahnya. Nah itu takut ia akan ular karena mengenal ia dan mengetahui ia akan mudarat dengan sebab dipatok atau digigit itu ular. Kakanakan tahan bagus banget sih mulahkan bandingan dah. Kakanakan itu inya kada tahu bahwa ular itu menggigit waluan ya inya. Kada tahu bahwa ular itu mematok wan ya inya. Pang ular binang halus tuh waninya kakanakan binang kayak pagelangan, apa kayak pagelangan misalnya ularnya, atau kayak ibu tangan, ibu batis, kenapa inya kakanakan waninya inya kada tahu dahulu ular tuh ada mematok. Tapi kenapa kakanakan tuh akhirnya takutan lawan ular, lawan ular kakanakan tuh kenapa? Karena melihat orang tua takutan lawan ular. Orang tua tuh nyawa takutan ular karena tahu orang tua itu bahwa ular itu mematok. Bila mematok mati. Nah itu. Tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan abahnya, takut akan ular dan lari daripadanya dan gemetar badannya karena melihat ular itu, niscaya mengikut akan abahnya pada ketakutan dan merasa ia di dalam hatinya akan takut sekalipun tiada ada ia mengetahui akan sifat ular. Nah ya kala, jadi artinya kita ini pertama dahulu disuruh bila hendak takutan lawan Allah Ta'ala, kenali sifat-sifat Allah. Itu satu. Yang kedua, amun kita kada tapi kenal lawan sifat Allah, amun kada tapi kenal lawan sifat Allah, kita lihat orang-orang yang sudah kenal lawan sifat Allah. Kita lihat kelakuan orang yang kenal lawan sifat Allah, yaitu orang-orang yang saleh, yaitu orang-orang yang wali. Sidin itu takutan lawan Allah, biar kada tapi kita nang kada tapi tahu benar lawan sifat-sifat Allah, biar nang kada tapi tahu benar lawan kita lawan apa ngarannya kada tapi kenal benar lawan sifat-sifat Allah, tapi akhirnya kita merasa takutan juga lawan Allah Ta'ala karena melihat orang itu takutan benar lawan Tuhan. Nah itu tah maksudnya tah. Jadi perbandingannya kayak tadi. Yang pertama, jika kayak misalnya kita takutan lawan ular, kenapa mari takutan lawan ular? Karena tahu bahwa ular itu ngomongnya mematok, bisa mati. Yang kedua, karena melihat orang yang takutan lawan ular, nyak ada banyak sedikit-dikit, atau tak umpat takutan juga. Nah, kayak kita misalnya orang tuh orang gila, kita kan tahu pada gila, kita kan tahu pada gila. Wani ya kalau. Nah, seandainya kita mengerti tuh nih orang gila nih, orang gilanya salah sedikit bisa menghantam lawan kita, wani lah kita barak kada wani kalau. Jadi nang supaya jangan wani berparak lawan orang gila itu napa? Supaya jangan wani lawan orang gila itu kita mesti mengenal, ini orang gila, sifat-sifatnya orang gila. Apabila inya sarik bisa menghantam lawan kita, bisa membinasakan lawan kita, lalu kita takutan lawan orang gila.
Atau kita kada tahu bahwa itu gila, cuma melihat orang ini sembilan itu beparak berjauhan orang, bukahan orang, umpat aja juga buka, padahal tahu kada pada orang gila kita. Nah itu maksudnya tah, umpat juga kita buka, padahal tahu kada pada orang gila, menghantam kada, cuma orang bukahan, bilang itu beparak orang bukahan, umpat aja juga buka. Kayaknya betakon tuh kenapa he, mati kayak itu, itu orang gila menghantam. Nah kayak itu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita kenal lawan Allah. Allah itu kalau menyiksa siapapun kada kawa menahan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetah. Nah, jadi takutan lawan Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib kita. Arti maksud takutan itu bukan takutan kayak kita takutan lawan binatang buas, semakin takutan semakin dijauhi. Karena kalau Allah Taala semakin takutan, semakin kita dekati Allah Subhanahu Wa Taala, semakin perintahnya dilaksanakan, semakin larangannya dijauhi. Nah itu kalau semakin takutan lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetah. Kayak misalnya kita mendengar kisah adalah kisah Nabi Ibrahim. Si Nabi Ibrahim itu bila keingatan dosa sidin, ada alang-alang lagi Nabi Ibrahim tuh bila keingatan dosa sidin pingsan sidin, pingsan. Kalau bila keingatan menangis tuh sudah harat. Keingatan lawan dosa menangis itu sudah harat nita. Sudah harat. Ini Nabi Ibrahim tuh harus lagi bila inyasin keingatan lawan dosa sidin tuh pingsan. Nah, jadi dia pingsan datang Jibril, kenapa ikam takutan, terlalu takutan Khalil lawan Khalil. Kan Allah menggelar Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Jadi seorang kekasih takutan lawan kekasih. Karena artinya parak bener nih. Nabi Ibrahim lawan Allah itu luar biasa, berkasih-kasihannya luar biasa, bahkan digelar oleh Allah Khalilullah, kekasih Allah. Tapi walaupun Nabi Ibrahim itu titelnya gelarnya kekasih Allah, tetap Nabi Ibrahim itu sangat takutan lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kayak itu semestinya nih, mendengar orang azan ada hati nih malidup di hati jaga kayak kita ini malidup, oh aku nih orang azan nih aku wajib sembahyang, aku nih belum kawa sembahyang lagi, itu maksudnya takutan tuh di hati tak. Kalau aku nih ada saat sembahyang mati ada tak. Makanya dalam kitab Bajuri nang urusan fikihnya nih, bila kita sampai waktu itu di hati itu mesti ada kita berkewajiban dua macam. Bila kita sampai waktu nih mendengar orang azan, bernya azan zuhur atau mendengar azan asar, kita bergantung kewajiban lawan di kita. Nah pati wajib bila inya kita gawe berpahala, bila kada digawe berdosa. Nah kewajibannya bila sampai masuk waktu nih, pertama mengerjakan sembahyang. Ini antara dua nih. Pertama mengerjakan sembahyang. Sampai waktu gawe sembahyang, wajib sembahyang. Nah, amun kita masih ada halangan, kauzuran karena apa misalnya? Najiskah misalnya awak kita, apakah pakaian kita masih bernajis? Kita berkewajiban berniat. Berkewajiban berniat di hati. Nah, apa niatnya? Aku mengerjakan sembahyang di dalam waktunya zuhur ini. Cakap zuhur itu misalnya. Itu masih ada berniat di hati. Kan sampai zuhur, bang dilanggar orang atau bang dimasukin Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan di hulu Allahu Akbar, Allahu Akbar di hulu. Ada yang dilanggar tengah situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga artinya celulungan bang nih, marah di mana apa kada hulu. Dan bang Allahu Akbar, Allahu Akbar ada. Jangan di hulu situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini encam itu bang. Allahu Akbar. Dihilir ada juga
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyaku kan mendengar orang bangun di mana-mana, kok dengarakan ada nang bunyi laneng, ada nang bunyi laneng tuh, laneng tuh kayak nang menyangat tuh, Allahu Akbar, Allah, ya kok laneng nih, ada juga. Ada bang menangguhan majelis taklim ini kan ada nang kayak itu bang ada. Sampai waktu azan, sampai waktu zuhur antara dua. Pertama wajib sembahyang. Yang kedua, amun kita masih ada halangan, misalnya halangan apakah? Halangan begawian, misalnya alang-alang kada kau meninggalkan, kita wajib berniat aku sembahyang, tapi sembahyang ini tetap di dalam waktunya. Aku nih marah na tertunda sembahyang, cuma aku sembahyang juga, sembahyang dalam waktunya. Nah, bila sabuting-buting nang dua tuh kada mengerjakan berdosa, tuh berdosa tuh. Mendengar orang bang kita sembahyang kada berniat kada juga berdosa tuh. Kita pengen di pasar kah, misalnya pedagang di pasar, pegawai di kantor, orang bang masih kada kawa meninggalkan karena ada gawian. Petani masih di perumahan mamanya, orang bang, orang azan, kita masih ada gawian, mendengar orang azan, tahu pada masuk waktu masih ada gawian, itu kita berniat, mesti ada di hati berniat, aku sembahyang di dalam waktunya. Atau subuh, kalau kita misalnya subuh ada kemana di jalan, ada orang bang, aku alang-alang singgah na aku kena dulu, kita mesti berniat, aku tetap sembahyang tapi dalam waktunya, bukan di luar waktu kada, dalam waktunya. Artinya aku sembahyang juga, cuma belum habis waktu aku sudah sembahyang. Itu mesti berniat di hati. Bila kada ada niat itu sembahyang kada, niat kada juga, itu dosa. Kan? Jadi makanya kita dosa nang kita gawi hari-hari ini banyak benar nang kita kada tahu. Kita kada ada berniat aja dosa tak? Kada ada berniat sembahyang tu aja dosa. Pada ketika masuk waktu kita kada ada berniat sembahyang udah belum tagawe, padahal sembahyang cuma belum berniat, kada berniat. Pahamlah? Ulun boleh kena. Misalnya orang azan zuhur, inya mendengar orang azan zuhur, kada ada sedikit-dikit di hatinya nih udah sembahyang kada, berniat kada juga tahu gawe, jokowi misalnya di perumahan tahu gawe, jaka di kantor tahu picik komputer, jaka misalnya di pasar tahu jual beli, kada ada niat. Padahalnya sembahyang kena jam 1 sembahyang juga nya, jaka jam 2 sembahyang juga kayaknya, tapi nya waktu itu waktu mendengar orang azan tuh kada ada niat hendak sembahyang, padahalnya jam 1 sembahyang atau jam 2 kayaknya sembahyang juga. Nah pada ketika itu nya berdosa karena inya kada ada niat, padahal sembahyang apalagi kamu kada sembahyang makinannya ham. Ini sembahyang aja, cuma waktu sampai waktu itu melihat waktu sampai waktu kada ada berniatnya, padahal kada sembahyang nih kada kalau sembahyang berniat kada ada, itu kadam apa itu ngarannya, itu mendapat dosanya karena dosanya. Nah jadi supaya jangan berdosa, bila sampai masuk waktu berniat aku sembahyang, nah cuma aku sembahyang karena di dalam waktunya, misalnya aku sembahyang jam 1 karena aku sembahyang jam 2 misalnya, itu berniat ngarannya di hati ada. Bila kada ada berniat, sekalipun inya sembahyang karena inya sembahyang itu berpahala bang, cuma inya kada berniat itu berdosa. Hanya dosa sebuteng curitan malaikat dosa. Anak umur 7 tahun sampai waktu sembahyang kada menyuruh-nyuruh anak, sebuteng curitan dosa. Jadi makanya kan ini ditimbang terus di akhirat tuh kan, atau ditunggalakan terus di akhirat. Oh ini kayaknya kada menyuruh anak sembahyang. Oh inya waktu sampai sembahyangnya kada berniat, tuh diakumulasi karena dosa itu dikumpulkan. Nah jadi kita tahu jangan digawe itu, jangan digawe nama ulah dosa itu. Mudahan kita terhindar daripada dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudahan Allah memberikan pengetahuan ilmu kepada kita sehingga kita kawa menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Minta maaf, minta ridha, minta halal ulun kalau ada salah dan khilaf. Apabila apa aja kesalahan ulun, kata-kata ulun, kelakuan ulun, nah apa aja nang salah, minta maaf, minta ampun lawan pian berataan. Nah, kita mendengarkan apa nak ujar Habib. Sekalian doa juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sedikit saja di sini Habib untuk menambahkan buat kita sebagai thalibul ilm, motivasi di dalam kita sekarang, sebab kita ini sekarang berada di akhir-akhir zaman, akhir zaman yang dimana dianjurkan oleh para ulama untuk selalu kita ini selalu dekat dengan mereka, orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu agama, ilmunya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab dengan kita berkumpulnya dengan orang ulama ini bisa menghidupkan akan hati-hati kita yang mati. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, jalisul ulama fa innallaha yuhyil qulub. Kata Rasulullah SAW, dekatilah, duduklah kalian dengan ulama, karena dengan duduk dengan mereka itu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan akan hati-hati kita yang mati dengan cahaya ilmu mereka, dengan cahaya ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ini untuk anjuran kita yang hidup di akhir zaman ini. Sebab kata para ulama, orang yang thalibul ilm ini harus memiliki dua, harus memiliki dua seperti seekor burung, yang mana dua ini harus dimiliki, tidak bisa kita memiliki salah satunya. Yang pertama kata para ulama yaitu kita harus memiliki yang namanya niat di dalam thalibul ilm. Kita pasang niat kita karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaguskan amal ibadah kita kepada Allah. Yang kedua kata para ulama dengan himmah, dengan semangat. Jadi tidak bisa kita sebagai thalibul ilm kita cuma pakai niat aja tapi tidak ada himmah, tidak bisa. Begitu juga kita pakai himmahnya aja, semangat kita kuat dalam tapi niat kada ada, ini juga rugi. Jadi ini dua harus kita pasang di dalam kita menuntut ilmu agama. Karena kalau sudah ada di dalam diri kita dua ini, itu insya Allah Allah melihat kepada hati kita, Allah akan memandang kepada hati kita, yang mana jika Allah dapatkan di dalam dirinya orang yang menuntut ilmu itu niat dan himmah, semangat yang kuat, di situ Allah akan menyampaikan akan tujuan kita. Maka di situ kita lihat para ulama-ulama dulu, mereka memiliki semangat di dalam thalibul ilm, karena orang menuntut ilmu ini fadilahnya sangat besar. Orang menuntut ilmu ini fadilahnya sangat ganal. Sebab apa? Sebab ilmu ini merupakan warisan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita memang betul-betul sebagai umat Nabi Muhammad, kita cinta kepada Rasulullah, niscaya warisan tersebut akan kita ambil dan akan kita gapai. Mungkin sedikit ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita. Dan sebelumnya Habib mohon maaf, di sini Habib ada membawa minyak wangi ruqyah, minyak wangi ruqyah yang mana di dalamnya sudah ada wafaknya. Yang pertama untuk gasan mahabbah, orang yang mungkin seret jodohnya kepingin dilihat orang pengasihan. Terus yang kedua untuk yang kedua adalah untuk penglaris dagangan. Yang ketiga untuk mencerdaskan otak orang yang memakainya di sini. Nah, di sini di dalamnya ada bonus selawat. Jadi apabila ada yang mengambil nanti minyak ini, ada bonus selawatnya, yaitu selawat Al-Habib Hasan bin Muhammad Fat'ak. Yang mana selawatnya ini jika kita mencium wangian atau memakai minyak wangi, ini dianjurkan untuk kita membaca selawat tersebut. Yang mana di sini berbunyinya selawat tersebut adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin thayyibil mutayyib al-habibil mustafa al-mukarrab wa ala alihi wa sahbihi salatan tuniluna biha kulla maqsad wa matlab. Yang mana artinya, ya Allah berikanlah selawat kepada pimpinan kami Nabi Muhammad SAW yang memancarkan pesona keharuman, dan yang diharumkan semerbak wanginya seorang yang tercinta dan terpilih dan mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah. Juga kepada para keluarga dan sahabat beliau selawat yang benar-benar engkau anugerahkan kami dengannya setiap maksud dan tujuan. Jadi di sini selawat kita baca, kita niatkan apa tujuan kita. Jadi kalau untuk mahabbah, untuk penglaris itu ada tata caranya nanti di dalam di sini. Ini apabila ada yang mau nanti di luar ada dibagikan, itu hadiahnya 1 20.000. Apabila ada yang hendak. Ini kurang lebihnya mohon maaf.
وعلى الدنيا والكريم الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انقلنا والمسلمين من السقاوة والسعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساد الإحزان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العزة ومن الهان إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الغير ومن العسر إلى اليسر ومن الإقبال إلى الإقبال ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة على العبادة ومن الوجل إلى الاجتهاد ومن القتل إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجهل إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى والتقوى بالعمل ولا العمل بالتوفيق ولجميع ذلك المبدي لا رزق منه إلى جنك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا كرام الأكرامين يا رحمن الرحيمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.